ఆనంద నిలయం పేరుతో ఆ సంస్థ అరచేతిలో వైకుంఠం చూపుతోందా? సొంతింటి కల నెరవేర్చుకునేందుకు ఎదురుచూస్తున్న మధ్యతరగతి ఉన్నతాయ వర్గాలకు బుట్టలో వేసుకుని బిగ్గెస్ట్ ఫ్రాడ్ కు తెరలేపిందా? ఆనంద నిలయం పేరుతో ఆ సంస్థ చేపట్టిన ప్రాజెక్టుల్లో అన్ని మోసాలేనా? ఇంతకీ వాసవి ఆనంద నిలయంపై ఆరోపణలు చేస్తోంది ఎవరు? చర్యలు తీసుకోవాల్సింది ఎవరు? భారీ అక్రమాల వెనుక సంస్థకు వెన్నుదన్నుగా ఉన్న పెద్దాయన ఎవరు? వాసవి ఆనంద నిలయం పేరిట హైదరాబాద్లోని ఎల్బీ నగర్ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో సౌత్ ఇండియాలోని బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టిన వాసవి డెవలపర్స్ ప్రతి స్టెప్ లోనూ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారని రాజకీయ విమర్శలే కాదు సామాన్యుల నుంచి సైతం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటోంది. डिजाइन हमारी है साहब 9/1 जी है। अब इनको नंबर 9/1 फोर्ड करके इनको काम कर रहे हैं। हमारा पहले जो श्री फैक्ट्री में था उन्हें बोला करता हूँ बोला, लेकिन नहीं करा, धोखा दे दिया। उसके बाद वासवी ग्रुप आ गया। वासवी ग्रुप आके वो हमारे को कुछ भी आने नहीं दे रहा। वहाँ कमिश्नर ऑफिस में भी कंप्लेंट करे, हम वहाँ से भी कलेक्टर ऑफिस में करे और जीएमसी में भी परमिशन लिए, परमिशन मिल गया, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा साहब। हमारे दादा का नाम फखरुद्दीन खां है, हमारे बाबा का नाम अब्दुल मजीद खां है, मेरा नाम इज्जत यार खां है। हमारी प्रॉपर्टी है, इन्होंने कब्जा कर लेगा बेटा साहब। डॉक्यूमेंट है हमारे पास, सब पूरे डॉक्यूमेंट है, देखो आप पूरे डॉक्यूमेंट है, लेकिन उन्होंने कब्जा कर ले रहा है इन्हें। వాసవి డెవలపర్స్ ఆనంద నిలయం పేరుతో జేహెచ్ఎంసీ నుంచి అనుమతులు తీసుకుని భారీ ప్రాజెక్టు వర్క్ కొనసాగిస్తోంది. అయితే ఇక్కడే ట్విస్టుల మీద ట్విస్టులున్నాయని ఆ ప్లేస్ పై ఓనర్షిప్ క్లెయిమ్ చేస్తున్న మజీద్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. భూమి తనది అంటూ జేహెచ్ఎంసీకి ఫిర్యాదు చేయడంతో చివరకు కలెక్టర్ విచారణ చేపట్టి నివేదిక సమర్పించారు. ల్యాండ్ సర్వే అనంతరం తదుపరి చర్యల కోసం జేహెచ్ఎంసీకి రిపోర్ట్ చేశారు. 9/1 जे हमारी लैंड है हकीम अब्दुल मजीद खान से, और जो है उसके बाद से जीएमसी में जो है हम लोग दरख्वास्त दिए हुए हैं। जीएमसी साहब जो है कमिश्नर साहब जो है ऑर्डर दिए हुए हैं। अभी इन्होंने जो है हमारी लैंड दे रहे हैं हमारे को, और जो है उसके ऊपर सीरियल नंबर चेंज कर डाले, 9/4 डाल दिया उस पर। हमारा भाई जो है काम कर रहा था पूरा प्रॉपर्टी का, उसमें जो है उन्हें 1 महीना पहले इंतकाल होगा उसका, तो कुछ भी ना था, तो इसीलिए हम लोग इसके लिए कर रहे हैं साहब। तो कलेक्टर साहब ऑर्डर दे दिए, तो जीएमसी के पास जैसे जाके हम कमिश्नर को दिए, तो कमिश्नर साहब भी ऑर्डर दिए, मगर अभी कुछ कर रहे नहीं साहब। आशाई वाला कुछ भी नहीं पर आने भी नहीं दे रहा हमारे को अंदर से। मैंने उसका लैंड है बोला 9/4 डाल दिया उसको, 9/6 जाके। వాసవి డెవలపర్స్ సరూర్ నగర్ లోని సర్వే నంబర్ 9/4, బహదూర్ గూడలోని సర్వే నంబర్ 49/13/B లో హై రైజ్ నిర్మాణాల కోసం అనుమతులు తీసుకుంది. అయితే ఈ ప్లేస్ తనది అంటూ మజీద్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి జేహెచ్ఎంసీకి ఫిర్యాదు చేశారు. సరూర్ నగర్ లోని 9/1/J లోనే తన తాత ముత్తాతల నుంచి వారసత్వంగా ఉన్న భూమిలో వాసవి డెవలపర్స్ అక్రమ నిర్మాణాలు చేస్తోందని ప్రధాన ఆరోపణ. పాత సేల్ డీడ్స్ లోనూ ఇదే విషయం ఉందని మజీద్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కు కంప్లైంట్ చేశారు. దీంతో ల్యాండ్ అండ్ సర్వే డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు సర్వే చేశారు. ఆనంద నిలయం కన్స్ట్రక్షన్ పర్మిషన్ తీసుకున్న సరూర్ నగర్ లోని 9/4 లో కాకుండా 9/8 లో, అలాగే బహదూర్ గూడలోని 49/13 లో కాకుండా 49/14 లో నిర్మాణాలు చేస్తున్నట్లు మజీద్ ఖాన్ చెబుతున్నాడు. हमारी ये दादा की ज़मीन है, हमारे दादा के वालिद साहब फखरुद्दीन नवाब साहब है, उनके दादा के नाम पे है। ये लीगल हायर से हम लोग लीगल हायर से, और हम लोग के ऊपर, और सीरीज़ फैक्ट्री वाला हम लोग को बोला था कि 1 महीने में हम लोग को ये दे देता बोल के लैंड, मगर सीरीज़ फैक्ट्री वाला मर गया भाई, मरने से पहले बोला था देता हूँ बोल के, मगर ये वासवी वाला आके लैंड पे हट रहा नहीं, सर्वे नंबर गलत डाल दिया, और हमारा सर्वे नंबर 91J है। हम कमिश्नर से भी दरख्वास्त करते कि हमारा प्रॉपर्टी हमारे को दे दे, और सीएम साहब से भी, रेवंत रेड्डी साहब से भी गुजारिश करते कि हमारे को दे दे। सर्वे रिपोर्ट बल्दिया को आ गया, मगर अभी भी पेंडिंग है कुछ वर्क की तरफ से, वो आ जाना जल्दी बोल के हम लोग चाह रहे हैं सर। अगर नहीं आया तो सर उन्हें कंस्ट्रक्शन कर ले रहे हैं सर, हम प्रॉब्लम में आ जाते सर, बस उतना ही।
వాసవి ఆనంద నిలయం పేరుతో నిర్మాణాలు జరుగుతున్న ఏరియా భూములు తొలుత సిరీస్ కంపెనీ ప్రాంతంలోనివి. 1965 సంవత్సరంలో 1213 జీవో ప్రకారం సరూర్ నగర్ లోని 9/1 లో 22 ఎకరాల 9 గుంటలు, బహదూర్గూడలోని 49 సర్వే నంబర్లో 14 ఎకరాల 31 గుంటలు సౌత్ ఇండియా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే సిరీస్ కు కేటాయించింది. రాను రాను ఈ భూముల నంబర్లు 9/1 నుంచి 9/4కు మారడంలో ట్విస్ట్ ఉందని మజీద్ ఖాన్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఆరోపిస్తోంది. సరూర్ నగర్ లోని సర్వే నంబర్ 9లో మొత్తం 569 ఎకరాల 33 గుంటల భూమి ఉంది. ఇందులో ప్రభుత్వ భూమి 244 ఎకరాలు, సిరీస్ కు 22 ఎకరాల 9 గుంటల భూమి కేటాయించారు. ప్రభుత్వ భూమి పోగా సర్వే నంబర్ 9లో ఇంకా 324 ఎకరాల భూమి ఉంటుంది. అందులో 9/1/Jలో తమకు 36 ఎకరాల 24 గుంటల భూమి ఉందని మజీద్ ఖాన్ తరఫు వారు వాదిస్తున్నారు. రెవెన్యూ రికార్డులో సర్వే నంబర్లు మారితే సంబంధిత భూ యజమానులకు నోటీసులు ఇచ్చి చెప్పాల్సి ఉంటుందని, అవేమీ లేకుండా మార్పులు చేసి మోసం చేశారని మజీద్ ఖాన్ ఫ్యామిలీ బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. मेरे दादा की प्रॉपर्टी है, मोहम्मद हमीद खान की मैं बेटी हूँ. वो लोग लैंड पे ये कब्जा कर लिए. వాసవి ఆనంద నిలయం నిర్మాణానికి అనుమతి తీసుకున్న చోట కాకుండా మరో చోట నిర్మిస్తున్నారని కలెక్టర్ సర్వేతో తేటతెల్లమైందని 9/1/J భూమి కోసం పోరాడుతున్న వారు అంటున్నారు. మున్సిపల్ యాక్ట్ టీఎస్ బీపాస్ నియమ నిబంధనల ప్రకారం పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లోనూ అక్రమ నిర్మాణాలపై ఫిర్యాదు చేసే హక్కు, ప్రశ్నించే హక్కు ఉందని ఖాన్ ఫ్యామిలీ అంటోంది. జీహెచ్ఎంసీ అనుమతులను అతిక్రమిస్తూ చేపట్టిన నిర్మాణాలపై చర్యలు తీసుకోవలసిందేనని బాధితులు అంటున్నారు. వాసవి కన్స్ట్రక్షన్ పై తొలి నుంచి ఆరోపణలున్నాయి. ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వ పెద్దలు గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు తాజాగాను వీటిపై విమర్శలు చేశారు. తాజాగా జరుగుతున్న నిర్మాణాలపై వైఖరి మున్ముందు ఎలా ఉండనుంది అనేది కీలకం కానుంది. మరోవైపు సర్కార్లో ఎవరన్నా వాసవి మేనేజ్ చేస్తోందని మజీద్ ఖాన్ ఫ్యామిలీ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది.